ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ हर शनिवार ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਨਾਮੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿला शनिवार है ते पहले शनिवार नूं डॉक्टर हरशिंदर कौर मेरे नाल आउंदे आ ते अज मैं बेनती कीती है साडे हमनामी डॉक्टर कुलदीप सिंह जिहड़े कि हरियाणे दे विच रह रहे ने शुरू तो ही बड़े अहम अहुदियां दे उत्ते इन्हां ने काम कीता है अज भी जिहड़े मनोविग्यानिक डॉक्टर हुंदे आ ना उन्हां दे उत्ते इह काम कर रहे ने मैंटल हैल्थ दे उत्ते काम कर रहे ने ते अज मैं बेनती कीती है कि समा थोड़ा जिहा कढ के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ डॉक्टर साहब प्रोग्राम दिलों की सांझ KRPI रेडियो 1550 AM बैंड ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी सत श्री अकाल जी धन्यवाद सरदार कुलदीप सिंह जी ते सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी डॉक्टर साहब समा काफी हो गया सी अपनी गलबात नहीं हुई आलमोस्ट साल दे लागे तक हो चले है और वड्डी तादाद दे विच जी जी लोग तुहानूं सुनदे रहे ने पहलां भी क्योंकि तुहाडे रुझेवें तुहाडीआं कमिटमेंट्स तुहाडीआं अपॉइंटमेंट्स काफ़ी हुंदियां ने सो इस करके थोड़ा जिहा समां तुहाडे तों उधारा लिया ਉਹਦੇ ਲਈ मैं तुहाडा तहे दिलों धन्नवादी हां जी मैंटल हैल्थ बहुते लोकां दे दिमाग 'ਚ मैंटल हैल्थ ਨਾਲ रिलेटेड कई वारी आपां नूं पता नहीं लगदा मैं कल किसी सज्जन नूं काफ़ी चिर बाद मिलिया डॉक्टर साहब चिर बाद मिलण तो बाद उस व्यक्ति नूं मिलदे ही मैनूं पता लग गया भी ये व्यक्ति किते ना किते डिप्रैशन दे विच है किसी चिंता दे विच है किसी सोच दे विच है कुछ घंटे जदों कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं मैं साइकेट्रिस्ट नहीं पर आम दुनियावी तौर पर जब तुसीं देखदे हो तो पता लग जाता है गल्लां बातां करदे आ काफ़ी चिर टाइम नाल बतीत होया उस तो बाद हौले हौले परिवारक कहानी दसदियां रोन लग पे कहंदे यार दिमाग ते इन्ना क बोझ है कि सुझदा नहीं कख भी मैं उस वेले समझ गया मैं उन्होंने कहा जी तुसी किसी साइकेट्रिस्ट नूं देखिया साइकोलॉजिस्ट नूं देखिया ते जी नहीं मैं कहा तुहानूं देखण दी लोड़ है जिस हिसाब नाल तुहाडे अंदर फोड़ा बनिया पिया है इस फोड़े नूं तोड़न दे लई इस नूं ठीक करन दे लई तुहानूं किसी आला डॉक्टर दी लोड़ है सो इस करके अज कुदरती उस व्यक्ति नूं जे कल ही मिलिया ते मैनूं एकदम क्लिक कीता डॉक्टर कुलदीप सिंह मैं कहा फिर उस तो बेहतर कोई नहीं हो सकता ते मैं कल मैं कहा प्रोग्राम सुनियो प्रोग्राम वो उम्मीद है सुन रहे ने हो इस बाबत मैं थोड़ा जिहा तुहाडे नाल गल करनी है मैंटल हैल्थ तुहाडी बॉडी नूं तुहाडे शरीर नूं तुहाडे परिवारक सिस्टम नूं किवें इफेक्ट करदा डॉक्टर साहब जी हाँ जी
ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਆ ਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ COVID-19 ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਈਵਨ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਈਵਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪੜੋਸੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਤ ਸੁੱਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਡਨੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਾਸੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਮੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਡ ਦਾ ਸੈਡ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5 ਜਾਂ 7 ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮੂਡ ਦਾ ਸੈਡ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਟੂ ਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਏ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ expert, they are not perfect in mental health field. They try to treat the mental patient. mental health ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ
ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜਾਏ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਾਟ੍ਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਹੈ MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MD ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MD ਇਨ ਸਾਈਕਾਟਰੀ ਔਰ MD ਨਿਊਰੋ ਸਾਈਕਾਟਰੀ, ਜਾਂ MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੁੰਦਾ DPM, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਸਾਈਕਾਟ੍ਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਲਡ, ਮੋਡਰੇਟ ਔਰ ਸੀਵੀਅਰ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਈਲਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਔਰ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਈਲਡ ਹੈ, ਮਾਈਲਡ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਈਲਡ ਤੋਂ ਮੋਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪਏ ਔਰ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3rd ਸਟੇਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ ਵੱਲ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਮੂਡ ਆਲਟਰਿੰਗ ਡਰੱਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਟੀ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CBT ਹੈ ਜਾਂ DBT ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ REBT ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈਲਡ, ਮੋਡਰੇਟ ਔਰ ਸੀਵੀਅਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਲਡ, ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਸੀਵੀਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ what is the difference between depression and stress ਜਾਂ anxiety, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਣਾਅ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ। ਜੀ ਜੀ ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰੋਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਜੀ 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 ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪੈਨ ਤੇ ਪੇਪਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੈਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੈਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਚੋਂ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪਵੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਆਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਟਐਵਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਦਾ ਗੈਪ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰ ਦਾ ਗੈਪ ਮੋਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਔਰ 50 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। तो अगर आप इस तरह करांगे तो स्ट्रेस नहीं होएगा, क्योंकि उसका रीजन है कि 5 लाख वाला बंदा 50 लाख ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਨ ਲਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਦੀ ਪਾਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ, ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਲੱਛਣ ਜੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਿਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਨ ਇਨ ਚੈਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭੱਜਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ, ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ECG ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਇਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ये समझे स्ट्रेस का सिम्टम है कि पेन इन चेस्ट। उसके बाद होगा साਡਾ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, कि ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ, ਨੀਂਦ 'ਚ, ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਟੀਥ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਬਾੜੇ ਭਿੱਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਟਕਟਾਉਣਾ, ਦੰਦ ਕਿਰਚਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਹੈਡੇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੜ ਪੈਣਾ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅੱਬੜਵਾਏ ਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ 100% ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
कि जदों भी लाइनां खोलणियां ने, इस ब्रेक तो बाद मैं लाइन खोलनी है, किरपा करके तुसी, मैं डॉक्टर साहब तो थोड़ा ही समा मंगिया, तुसी कॉल करके जल्दी दे के अपनी लाइन होल्ड कर दिओ। मैंटल स्ट्रेस बारे कोई भी सवाल है, क्योंकि बड़े आला साइकोलॉजिस्ट ने साडे हरियाणे तो, ते इन्हां नाल पहला बड़ा लंबा समा आपां हो गया गलबात करते आ रहे हैं, ते अज भी थोड़े समय लिए मैं बेनती की सी इन्हां नूं, क्योंकि रुझेवियां दे विचों जिहड़ा समा है ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 184424715550 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮੋ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ, देखो स्ट्रेस तो बचन ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥ ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। स्ट्रेस इज एन इलनेस, ये मिथ है कि स्ट्रेस एक बीमारी है। स्ट्रेस एक बीमारी नहीं है। रियलिटी की है, इसके उलट वास्तविकता की है कि स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। स्ट्रेस साडी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है, इसको असं बच नहीं सकते। फिर मिथ की है, स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड, स्ट्रेस को नापिया जा सकता है। रियलिटी यह है कि इंडिविजुअल स्ट्रेस इज नॉट टेंजिबल और मेजरेबल। इंडिविजुअल स्ट्रेस को नापिया नहीं जा सकता। दूसरा, वंस यू बिकम स्ट्रेस, एक बार जब तुम स्ट्रेस हो जाए तो यू हैव टू स्टॉप वर्क। कई कहते जी काम बंद कर दो, ठीक है जी, लेकिन ये मिथ है, यानी कई लोग कहते चल तेन यार ये काम तो स्ट्रेस हो रहा है ना तो तू काम बंद कर दे, थोड़ा दिन रेस्ट कर ला। बट रियलिटी ये है कि द रोड टू रिकवरी इज थ्रू वर्क। अगर इस तो रिकवरी करनी है, स्ट्रेस तो आपको छुटकारा पाना है, तो वो काम दे विचों हो के ही गुजरना पैना। सानू काम छड्ड के साडा स्ट्रेस वध तां सकदा पर घट नहीं सकता, ठीक है जी। फिर तीसरे चौथा जिहड़ा हैगा कि एम्पलॉयर्स मस्ट नॉट टॉक टू एम्पलॉइज हु आर स्ट्रेस्ड। मान लो कि तुसीं तुहाडा स्टोर आ ते तुसीं तुहाडे अंदर 5-7 बंदे काम करदे आ ते तुहानूं पता लग गया भी तुहाडे इक एम्पलॉय नूं स्ट्रेस है ते तुहानूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ टॉक नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते छड्ड पर यार ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਥ। कीपिंग इन कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियलिटी ये है कि ਜਿਹੜਾ एम्पलॉयर हैगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ एम्पलॉय ਦੇ ਨਾਲ कॉन्टैक्ट 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर ऑफ द नेशन। ओके, नंबर 1 किलर जी, मेडिकली प्रूवन जी जी। ओके, नंबर 1 किलर हैगा ये और ये मेडिकली प्रूवन है। स्ट्रेस कंट्रीब्यूट्स करदा है, स्ट्रेस किहड़ी बीमारियां पैदा करदा, हार्ट डिजीज, ठीक है जी, दिल दे रोग, स्ट्रोक्स, हाई ब्लड प्रेशर, कोलाइटिस, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पेन इन स्टमक और इन्फ्लेमेशन इन द इंटेस्टाइन्स, कोलाइटिस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, रिमाटिज्म, आ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, डिप्रेशन स्ट्रेस ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, माइग्रेन्स ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, डायबिटीज स्ट्रेस ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਖੂਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਆਨ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਸਟੰਟ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, नींद ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈਣਾ, फटीग, थकान होनी, शारीरिक से मानसिक थकान,
sexual problems, skin diseases, allergies, overeating, ज़्यादा खाना, asthma, kidney disorders, ulcers, अंदर जख्म होने, फिर उस तो बाद आ जाता थोड़ा breathing problems, साह दे नाल संबंधित बीमारियां, ते increased smoking, कई लोग स्मोकिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਨ ਸਮੋਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਬੁਰਾ ਅਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਪਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਡ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨॉन ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨੇਚਰ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਚਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਿੜਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਲਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ 4 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, 4 ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ 8 ਹੋ ਗਏ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਭਜਨ ਹੈ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ।
बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं एक्सप्लेन कीता। मैं श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ कि ब्रेक ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ डिप्रैशन, स्ट्रैस, अजे दोनों की गलबात हुई है, एंगजाइटी की अजे बहुती गल नहीं हुई। इस संबंधी कोई भी सवाल है 18442471550 1-844-247-1500 1-844-247-1550 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜਿਆਲਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 1-844-247-1550 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਭੇਜਿਓ। मैं बहुत बारी बेनती करता हुन्ना, मैनू सुनेहा आ गया WhatsApp ते, पर मैं तुहाडा सवाल कृपा करके तुहाडा सवाल है जिहड़ा पर्सनल सवाल हुंदा है 1-844-247-1550 ते ही कॉल करया करो। मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया नू ऑन जरूर रखदा प्रोग्राम दे दौरान, पर मैं हरेक दे हर बारी, क्योंकि तुहाडे वाला जिहड़ा सवाल है हो सकदा दूसरे सज्जन दा भी सवाल होवे। सो कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। क्योंकि कल दे व्यक्ति नूं मिलण तो बाद एकदम सवेरे उठदे मेरे दिमाग 'च आया कि डॉक्टर हरशिंदर कौर नाल तो माफी मंग लैंदे आ ते अज गल उसे वीर दी क्यों ना कर लईए जिहड़ा अज तो 5 साल पहला मैं उन्हां नूं बिल्कुल चढ़दी कला 'च वेखिआ, बिल्कुल खुश। अज चेहरे ते लाली नहीं, चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं, मुरझाए ने, की हो गया? सो उहदे वास्ते बैटर डॉक्टर मैनूं मिले आ, डॉक्टर कुलदीप सिंह। 1-844-247-1550। डॉक्टर साहब थोड़ा समा एंजाइटी दे उत्ते भी ला दिओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन? ओके जी हाँ ठीक है। पहला देखो मैं मोटा जिहा अपने श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि एक व्यक्ति अगर लगातार अपने पास्ट बारे सोची जा रहा है, ठीक है जी, और उठता बहता सौंदा जागदा वो सिर्फ पास्ट बारे सोची जाता है, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन हो सकता है। You're listening to 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. जी डॉक्टर साहब जारी रखो। जी जी हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति लगातार कॉन्स्टेंटली अपने फ्यूचर बारे, आने वाले कल बारे सोचता है, तो हो सकता है कि वो एंजाइटी के विच होगी। ओके सो जेड़ा फ्यूचर बारे सोच रहे है बहुता, डॉक्टर फ्यूचर बारे सोचना कोई माड़ी गल तो नहीं। हर बंदा प्लानिंग करता कि यारो मैं अपने आने वाले नेड़ भविख दे विच अपना जीवन किहो जिहा रखना है। बिल्कुल सही। फ्यूचर बारे प्लानिंग करनी कोई माड़ी गल नहीं है, लेकिन नेगेटिव एंजाइटी, व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी फ्यूचर बारे चंगा सोचना, प्लानिंग करनी एंजाइटी नहीं है। सारे करते हैं और करनी भी चाहिए है, क्योंकि तां ही आपां अगे बढ़ सकते हैं ना।
हर व्यक्ति विशेष बच्चा बजुर्ग जवान फ्यूचर की प्लानिंग करके चलदा, ठीक है। लेकिन जिहड़ी एंग्जाइटी हैगी है वो है उसनों असीं हिंदी च असीं इहनूं दुश्चिंता कह दिंदे हैं या आपां पंजाबी च कहांगे बुरी चिंता। चिंता करना चंगी गल है, चिंता नाल ही संसार चलदा है। क्योंकि तुहानूं चिंता सवेरे कि मैं आह काम करने हैं, मैं ऑफिस जाना है, मैं अपने स्टोर से जाना है, मैं जॉब से जाना है, मैं इन्ने बजे उठना है, आह तैयारी करनी है, ठीक है, साइकिल से जाना है या अपनी कार से जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है। ये रोजमर्रा दी चिंतावां आ। घर च आटा मुक्या वो लैके आना है, ठीक है जी, या बजुर्ग है माँ प्यो आ गए उन्होंने चलो डॉक्टर ने दिखा के आना। चिंतावां नहीं, ये साडे सर्वाइवल नूं मोटिवेट करदी है जिंदगी जीण च, ठीक है। लेकिन ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ। ओके, हाँ जी हाँ। सो ये डिफरेंस है। डॉक्टर साहब आप इंज करिए, मेरे स्रोते तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे आ, बेनती करा कि एक लाइन खाली है, जे तुसीं कॉल करके अपना हुणे होल्ड कर सकते हो, बाद च लाइन मिलनी मुश्किल है जी। सरदार रूप सिंह जी तुसीं एयर ते हो, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। रूप सिंह जी तुसीं एयर ते हो, रूप सिंह जी हेलो रूप सिंह जी तुसी एयर ते हो, गल करो जी। ख्याल किसी होर पासे ध्यान चला गया उन्होंने, कोई गल नहीं, दोबारा कॉल कर लियो जी, कर दिओ इन्हां दी, दोबारा कॉल कर लैणगे। संधू साहब तुसी एयर ते हो जी। हाँ जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडा नाम की है वीर जी? संधू है जी। संधू का नाम नहीं होता जी, कोई नाम होना है, बलजीत सिंह, बलविंदर सिंह, हाँ जी दूसरा बलविंदर है जी। हाँ जी चलो बलविंदर ही, मैं अंतरजामी है ना, इतने बैठे बैठे सानू पता लग जाता। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी पहले तो डॉक्टर साहब जी नूं बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़े सानू नॉलेज दिंदे आ जी। ते मैं डॉक्टर साहब नूं पुछना चाहना, एक थाड़ी BUPROPION XLTV 150 मिलीग्राम, ये भी मैनू किसी स्कॉलर लिख दी। मैं भी इस बीमारी चो बहुत ज्यादा ग्रस्त हो गया सी, पर हुण परमात्मा ने इन्नी बख्शा की बिल्कुल नेड़ी च छड्डण की ये गोली सानू खानी चाहिए है या नहीं? ओके नाउ दस्सिओ दोबारा। दवाई का पता लग गया जी, डॉक्टर ने जो लिख के दी है तो खानी चाहिए मेरा ख्याल है, जे डॉक्टर ने लिखी है। डॉक्टर संघ ने लिख के दी XLTV 150 मिलीग्राम। डॉक्टर साहब देखो 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 तक तो दवाई का सवाल है, एक क्योंकि दवाई सिर्फ साइकाट्रिस्ट लिखते हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो दवाई नहीं लिखती, ठीक है जी। सो जिथे तक दवाई का सवाल है वो अपने कंसर्नड जिहड़ा ट्रीटिंग डॉक्टर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कंसल्ट करन, दवाई बारे उस तो पूछण। लेकिन मैं दवाई बारे ज्यादा गल नहीं कर सकता जी। हाँ जी सरदार बलविंदर सिंह जी, दवाई बारे तुसी गलबात अपने डॉक्टर नाल जिहने लिखी ਉਹਦੇ ਨਾਲ करिया जे, ये बेनती है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने ये मनोविग्यानी डॉक्टर ने। हाँ जी फोन नंबर सानू मिल सकता जे जान पर सी बाद जरूर देंगे जी। 10 का नोट जेब च रख लो, 10 रुपये लगते हैं फोन दे, पर तुहानू फ्री देंगे अज, डोंट वरी। पेन पेपर जारी रखो जी, खुश रहा करो, मेरी खातर तुसी दे दो खुश रहा करो जी, खुश मेरे वांग चढ़दी कला च रहो। हाँ जी असि तुहाडा प्रोग्राम मैं कदे मिस नहीं करदे हुंदे, मसा सन तो वीकेंड आउंदा। बहुत धन्यवाद जी, चढ़दी कला च रहो। ओके ओके जी, ओके बाय। ओके सरदार रूप सिंह जी तुसी एयर ते हो, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है प्यारे हो। Circuits are busy now. Will you please try your call? सरदार रूप सिंह जी, मैं क्या रूप सिंह उन्होंने फोन दे विच कोई मुश्किल आ रही है। रूप सिंह जी दोबारा कॉल करे तुसी,
ਬੀਬਾ ਜੀਤੀ ਕੌਰ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵਰੀਡੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਕਲਿਕਡ ਵਿਦ ਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟ ਟੋਟਲੀ ਮੇਡ ਸੈਂਸ ਟੂ ਮੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਐਨੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਬੜੀ ਸਲੋ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी जी, आजकल वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन काउंसलिंग अवेलेबल है और बड़े साइकोलॉजिस्ट करते हैं देशा विदेशा च, ते मैं भी करता हूं ऑनलाइन काउंसलिंग, अगर कोई लेना चाहे तो उस गल। ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਕਿਆ ਕਰੋ ਜੀ? ਲਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਰਾਂ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਾਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਾਂ? ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਗੀਤਾ ਕਰੋ, ਰਮਾਇਣ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੈਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਜਰਾਓ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ
एंग्जाइटी जी जो वह कह रहे थे सर गुरमीत सिंह जी जी ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਲਿਆਉਂਗੇ ਜੀ देखो एक वाइड अप्रोच ਹੁੰਦੀ ਹੈ हर एक ਦੀ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਬਸੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਬਸੈਸਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਈ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਵੈਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ ਨੇਕ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਸ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਨੇਜ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸਾਈਕੈਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦ ਬੈਂਕਰ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ 98960 98960 63 ਜੀ। ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। 134 ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ। 98960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 63 ਹਾਂ 134 63134 9896063134। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 9896606134 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਬੜਿਆਲਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
KRP रेडियो 1550 AM बैंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਚਮੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਂਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ परमात्मा का जिहड़ा भाना है, ਉਹਦਾ हुक्म है, ਉਹਦੀ रजा है,